युवकों ने बनाया। जापान को अंगार से खड़ा किया युवकों का योगदान है। इंडोनेशिया की क्रांति हुई युवकों ने की है। तो युवक ये हमारा आशास्थान है। मैं एक युवक था 26 साल का, मैं युवक था 26 साल का। मैं सोचते बैठा देश के बारे में, समाज के बारे में सोचते बैठा। अरे क्या चक्कर है दुनिया का, जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, उम्र भर मेरा 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 मेरा, हाथ में देखो कुछ नहीं। क्या चक्कर है? कई लोग मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा, लेकिन तेरा वो भी मेरा। और हाथ में देखते नहीं। यंग था मैं 26 साल का, मैं सोचते बैठा मुझे जॉब नहीं मिल रहा। एक दिन मैं रात को बैठ गया और सोचा आत्महत्या करना। क्यों जीना? जब मरना पता है, आगे से जाना पता है, तो जीना क्यों? दिल्ली स्टेशन पर बुक स्टॉल में स्वामी विवेकानंद का एक पोस्टर आकर्षक लग गया। एक किताब खरीदी कर ली, पढ़ना शुरू कर दिया। जीवन का धागा हाथ में आ गया और पढ़ते गए स्वामी विवेकानंद। ऐसे से जीवन समझ गया। क्या समझ में आया? एक ही बात समझ में आ गई, हर इंसान के लिए जीवन मिला, सेवा के लिए मिला। सेवा सेवा, वो सेवा 4 दीवारों के अंदर एक मंदिर, एक मूर्त, उसकी पूजा। ऐसे गांव एक मंदिर है, राष्ट्र एक मंदिर है, जनता ये सर्वेश्वर है। ये जनता की सेवा, ये भगवान की पूजा है। वो मुझे समझ में आया। मैं उस टाइम पर फौज में था। फौज में चाइना ऑपरेशन हो गया, हमारा बहुत नुकसान हो गया, देश का बहुत जवान मारे गए। तो मैं फौज में गया 1963। फौज में गया 1965 में। भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन हुआ। भारत पाकिस्तान, हमारे ऊपर दुश्मन ने एयर अटैक किया, हवाई हमला। मेरे साथ वाले सब लोग खत्म हो गए, मैं बच गया। यहाँ एक टुकड़ा लग गया गोली का सर पर। मैं देखा, अरे मेरे 7 साथी शहीद हो गए और मैं बच गया। ये भगवान की कोई इच्छा है। जीवन समझ में आ गया था कि जीवन सेवा के लिए है, समाज की सेवा और देश की सेवा, इसके लिए जीवन है। हेमकरण के सीमा पर मेरा निश्चय हो गया, जो मेरे साथी शहीद हो गए हैं, मैं भी शहीद हुआ। अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है, ये सेवा के लिए आता है। खतरा लगने लगा, शादी कर दो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, फिर मैं समाज के लिए कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं निर्णय ले लिया कि शादी नहीं करना, मैरिज नहीं करना। और आज मेरा उम्र 74 साल की हो गई, वही विचार कायम है। मेरा घर है गांव में, गांव में घर है। 35 साल 35 ईयर हो गया, घर में वापस गया नहीं। मेरे 3 भाई है, उनका बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की, कहीं बैंक बैलेंस नहीं, बैंक बैलेंस नहीं। मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, कुछ नहीं रखा। सोने का बिस्तर, खाने का प्लेट, लेकिन 6 कैबिनेट मिनिस्टर का विकेट लिया। 6 करप्टेड मिनिस्टर कैबिनेट चले गए थे। 400 से ज्यादा ऑफिसर
करप्टेड लोग घर चले गए। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं 6 विकेट लिया, आप युवकों ने एक लिया तो ये देश भ्रष्टाचार मुक्त भारत को हमें निर्माण करना है, इसलिए युवकों ने सोचना है। आज मैं मंदिर में रहता हूँ, सोने का बिस्तर है, खाने का प्लेट है, लेकिन आनंद इतना है, लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव करता हूँ। अभी देखो इतना भागदौड़ है, इतना बुड्ढों के साथ लड़ाई है, 25 ईयर हो गया और फाइट कर रहा है बुड्ढों के साथ। मृत्यु हथेली पर है, मरने का भय नहीं। मैं ये तय किया, अरे हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक आकर मृत्यु होना, इसके बजाय समाज के सेवा में, देश की सेवा में मृत्यु हो गया तो मेरे समाज ऐसा मृत्यु किसके भाग्य में है? इसलिए मृत्यु का भय नहीं, इतने गुंडा लोग इतना तकलीफ देते हैं। 11 जगह पर कोर्ट में मेरे अपोजिट में दावे लगाए। मैं बोला 11 लगाए ना, और एक लगाओ, एक सेकंड हो जाएगा। डरा क्या है? देश के लिए करना है, समाज के लिए ये करना है। तो मैं ये महाराष्ट्र में ये करके आया, लेकिन एक बात देखा कि ये करप्शन मूवमेंट, उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट, वो भी मूवमेंट चलाया। 50 विलेजेस, एक विलेज आपने लिया जिस गांव में 35 शराब की भट्टी थी, 35 शराब की भट्टी। आज देख लो, जिस गांव में 35 शराब की भट्टी थी, उस गांव में 15 साल हो गया, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, खैनी नहीं रही। वो भी काम हमें करना है देश के लिए। महात्मा गांधी कहते थे, देश को बनाना है, देश बनाने के लिए पहले गांव बनाना। जब तक गांव नहीं बनेंगे तब तक देश नहीं बनेगा। और जो डेवलपमेंट हमें करना है, उसमें जो परकलेशन लगा है करप्शन का, उसको रोकना, ये दोनों बातें करनी पड़ेगी, तब यह देश आगे बढ़ेगा। जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, खाने के लिए अनाज नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, उस गांव में बाहर का कचरा पैसा नहीं, हम लोग डोनेशन नहीं देते। क्यों? दान इंसान को नादान करता है, लाचार बनाता है, किसी को डोनेशन नहीं। वही गांव, वही जमीन, वही लोग, जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, सिर्फ वर्षा, बारिश का पानी का बूंद न बूंद को रोका, अंडरग्राउंड रिचार्जिंग किया, वाटर टेबल को बढ़ाया। और जिस गांव में 300 एकड़ जमीन में एक क्रॉप के लिए पानी नहीं मिलता था, आज 1500 एकड़ जमीन में 2 क्रॉप के लिए पानी मिल रहा है। जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, उस गांव से वेजिटेबल एक्सपोर्ट हो गया। वो काम हमें करना है, दोनों काम करना। सिर्फ करप्शन इतना नहीं, डेवलपमेंट को भी हमें स्पीड देना है। डेवलपमेंट और डेवलपमेंट को लगा हुआ परकलेशन को रोकना, ये दोनों काम हम करने से ये देश आगे बढ़ेगा। तो मैं आज तक महाराष्ट्र में 1975 से काम करते आ रहा, लेकिन इस टाइम पर देखा, अरे महाराष्ट्र में तो हम काफी रोका करप्शन को, 7 कानून बनाए,
7 कानून भारत में, ग्राम सभा को पावर, ग्राम सभा, ये लोकसभा और विधानसभा से बड़ी है ग्राम सभा। ग्राम सभा स्वयं को है, सार्वभौम है, उसको किसने बनाया नहीं, संविधान बनाकर रखा। 18 साल की उम्र हो गई, वोटिंग करने का अधिकार आ गया, ग्राम सभा का मेंबर बन गया, ऑटोमेटिक मेंबर बन गया। एक बार मेंबर हो गया, मरने तक मेंबर है ग्राम सभा। ग्राम सभा को इलेक्शन नहीं। हम लोग 26 जनवरी 1950 में इस देश में प्रजासत्ताक दिन मनाया। प्रजासत्ताक दिन, इस दिन प्रजा की सत्ता गई इस देश में, प्रजा मालिक हो गई देश की, प्रजा मालिक हो गई, सरकार की तिजोरी जनता की हो गई, जनता मालिक हो गई। संविधान के मुताबिक प्रतिनिधिक लोकशाही का हम स्वीकार किया। जनता ने आप अपने प्रतिनिधि भेजो स्टेट के लिए और सेंटर के लिए। तो स्टेट के लिए भेजा हम एमएलए और सेंटर के लिए भेजा एमपी। क्या बोलकर भेजा, हमारा सेवक, ये हमारा सेवक है। गवर्नमेंट, राष्ट्रपति ने क्या किया, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस सनदी ऑफिसर, उनका सिलेक्शन किया, उनको बताया आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, सब फैसिलिटीज देंगे, आप गवर्नमेंट सर्वेंट बोल के काम करना। गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट है जनता, सर्वेंट है सर्वेंट है गवर्नमेंट, जनता, सर्वेंट है सेवक, सेवक है सब ऑफिसर, पूरे ऑफिसर सेवक। जिनको सिलेक्शन चुन कर भेजा वो सब सेवक। मालिक कौन है, जनता। आज स्थिति क्या है, मालिक को बनाया सेवक और सेवक बन गया मालिक, उल्टा हो गया। उसके कारण ये देश की हालत बन गई। तो हमारा कहना है मालिक है, मालिक रहना चाहिए। हर वोटर इस देश का मालिक है, तो मालिक रहना चाहिए। क्या हुआ, हम लोग सेवक, मालिक ने सेवक को भेजा, लेकिन मालिक ने ये देखना था ना, मैं सेवक को भेजा, मेरा सेवक ठीक काम करता नहीं करता, देखना चाहिए था, वो नहीं हुआ। मालिक ने सेवक को भेजा और मालिक सो गया, मालिक सो गया। इसके कारण मालिक के तिजोरी की चोरी शुरू हो गई, और इसलिए चोरी हो गई, इसलिए चोरी हो गई, तिजोरी का खटखटाहट हो गया, इसका मालिक हो गया। अभी इस आंदोलन से एक बात अच्छी बनी, ये आंदोलन जो चल रहा है इससे एक बात अच्छी बन गई, मालिक जग गया। अभी मालिक जग गया, अभी चोरी नहीं होने देगा। तो इसलिए हम लोग अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी बोल रहे हैं, करप्शन को ब्रेक लगाने के लिए जन लोकपाल लाओ। अरे ये करप्शन, भ्रष्टाचार से सामान्य लोगों पर जीवन जीना मुश्किल हो रहा है। कहीं पर भी जाओ, पैसे दिए बिना काम नहीं होता, गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा। कहीं पर भी जाओ, पैसे दिए बिना काम नहीं होता, सामान्य लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है करप्शन से। ये करप्शन के कारण महंगाई बढ़ गई, परिवार चलाने लोगों को परिवार चलाना मुश्किल हो रहा, इसलिए हम लड़ रहे हैं। क्यों, जीवन में ये निर्णय लिया 26 साल में, मेरी लाइफ उम्र थी 26 साल, तब मैं सोचा दिल दिया है, ज्ञान भी देंगे, ये वतन तेरे लिए, जब तक जीना है मेरे समाज के, मेरे देश के सेवा के लिए जीना, जिस दिन मरना देश और समाज की सेवा के लिए मरना, वो मैं तय किया मेरे लाइफ, इसीलिए लड़ रहा हूँ। मृत्यु को हथेली पर लेकर लड़ रहा हूँ, मृत्यु का भय नहीं। और इसलिए अभी भारत सरकार को हम कह रहे हैं जन लोकपाल लाओ, लेकिन
इस सरकार की नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं। इतना बार धोखा दिया, इतना बार धोखा दिया, ज्वाइंट कमेटी बनाई, ज्वाइंट कमेटी में धोखा दिया, स्टैंडिंग कमेटी बनाई, उसको धोखा दिया। वही आपके यहाँ எல்லாரையும் ரொம்ப தாழ்மையா வேண்டி கேட்கிறேன். தமிழ்ல மொழிபெயர்ப்பு நிச்சயமா உண்டு. அண்ணாச்சியோட மொழிபெயர்ப்பு நிச்சயமா அவர் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஃப்ளோவை கிடைக்க வேணாம். Translation on, please. Could you please be quiet a little? You're going to hear. பாரத் மாதா கி ஜெய். பாரத் மாதா கி ஜெய். நாம் இந்த நாட்டை விரும்புறோமா? Can you please settle down? Could you please settle down? Could you please, camera, settle down? Request, please settle down. So that Anna's speech is translated for you. Could you please sit down? Thank you. Can the camera see away? Okay. Start to Haji Anna. பெருமக்களே, அண்ணாச்சி அவர்கள் ஒன்று அல்லது இரண்டு வாக்கியங்கள் சொல்லுவார். அதை அவ்வப்பொழுது நமக்கு மொழிபெயர்த்து கொடுப்பது என்னுடைய தாழ்மையான கடமை. தயவு செய்து அமைதியாக அமருங்கள். தேங்க்யூ சோ மச். He will give you a summary of what Allah said, and then it will be simultaneously interpreted. Okay? We will give you a summary. We will give you a summary of what Allah has said so far, and after that the remaining speech will be interpreted simultaneously. Thank you. Here we go. இதுவரைக்கும் அண்ணாச்சி பேசுறதை நான் சுருக்கமா உங்களுக்கு சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அண்ணாச்சி பேசுவாரு. உங்களுக்கு தொடர்ந்து நம்ம ராதாகிருஷ்ணன் சார் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க லைன் டு லைன். இதுவரைக்கும் பேசுற விஷயத்தை நான் ஷார்ட்டா உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய இளைஞர்களை பார்த்து நான் உற்சாகம் அடைகிறேன். அண்ணாச்சி சொன்னது இளைஞர்கள் சக்தி தான் தேசத்தின் சக்தி. உங்களை ரொம்ப ஆசையோடும் ஆவலோடும் நான் பார்க்கிறேன். இளைஞர் சக்தியில நாம வரும்போது எதையும் கொண்டு வந்ததில்லை, போகும்போது எதையும் கொண்டு போறதில்லை. வரும்போதும் சும்மாதான் வந்தோம், போகும்போதும் சும்மாதான் போறோம். ஆனா வாழ்க்கையில வாழக்கூடிய எல்லா நாள்லையும் என்னது என்னது பார்க்கறது எல்லாத்தையும் என்னது சொல்லிட்டே இருக்கிறோம். அடுத்தவரையும் பார்த்து அதுவும் என்னதுன்னு சொல்றோம். எனக்கு என்னுடைய 25 வயசா இருக்கும்போது தோல்வி வாழ்க்கை எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி டெல்லியில ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு விவேகானந்தருடைய புக்கை பார்த்தோம்னா எனக்கு உண்மையான விடக்காட்டு. பாகிஸ்தான் வரல, என்னுடன் இருந்த எல்லாரும் மறைத்து விட்டார்கள், நான் மட்டும் உயிரோடு இருந்தேன். அப்பதான் எனக்குள்ள ஏற்பட்டுச்சு ஒரு கேள்வி, இந்த வாழ்க்கை எதற்கு என்று சொல்லி. வாழ்க்கைன்னா எதுக்கு, ஏன் நம்ம இந்த உலகத்துல பிறந்தோம் அப்படின்னு. அப்பதான் 35 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ இந்த வாழ்க்கைங்கிறது வந்து தொண்டு செய்யறதுக்கு தான், மக்களுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு தாங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. எனக்கு வந்து 35, எனக்கும் சகோதரர்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கும் குழந்தைகள்லாம் இருக்கு. ஆனா 35 வருஷமா நான் அவங்கள பார்த்ததே இல்லை. அவங்களுக்கு எல்லாம் குழந்தைகளா இருக்காங்க, அவங்க பேரே எனக்கு தெரியாது. நான் ஒரு கோயில்ல தங்கி இருக்கிறேன், சாப்பிடுறதுக்கு ஒரு தட்டும் படுக்கிறதுக்கு ஒரு பாயும் தான் என்கிட்ட இருக்கு, வேற எதுவுமே என்கிட்ட கிடையாது. ஆனா 6 மத்திய அமைச்சர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பியிருக்கேன். நான் இந்த வயசுல 6 மத்திய அமைச்சர்களை வீட்டுக்கு அனுப்புனா எவ்வளவு இளைஞர்கள் இருக்கீங்க, எத்தனை மத்திய அமைச்சர்களை வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியும்? இந்த தேசத்தினுடைய நிலை என்ன ஆகும்? கோயில்ல வாழ்ந்தாலும்
ஒரு லட்சாதிபதி கோடீஸ்வரனுக்கு கிடைக்காத மகிழ்ச்சியோடு நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன். குண்டர்களோடு 25 வருஷம் நான் போராடிட்டு இருக்கேன். கரப்ஷனை மட்டும் நான் எதிர்க்கல, கிராம முன்னேற்றம், ரூரல் டெவலப்மெண்ட், அதையும் ஒரு பாதையாக்கி இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து, உண்மையான பாரத தேசம்ங்கிறது இளைஞர்களை முன்னேற்றி அவர்களை பொறுப்பேற்க வைக்கும் போதுதான் உண்மையான பாரத தேசத்தின் வலிமையை நான் பெற முடியும். அதுக்காகவும் நான் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கேன். 80% மக்கள் சாப்பிட உணவில்லை, குடிக்க தண்ணி இல்லை. ரூரல் டெவலப்மெண்ட்ல ஒரு பகுதியாக ராணேகான் சிட்டியில அண்ணாஜி ஒரு பாசன முறையை ஏற்படுத்தி ஒரு புரட்சியை ஏற்படுத்தினால அவருக்கு பல விஷயங்கள் கிடைச்சிச்சு. நான் நேரில் போய் பார்த்ததுனால அதையும் சேர்த்து சொல்றேங்க. அதாவது அந்த சொட்டு நீர் பாசனத்துல நிறைய, அதாவது குறைந்த தண்ணீர்ல நிறைய இடத்த பாசனம் செய்யக்கூடிய ஒரு யுக்தியை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அண்ணாஜி. அதை செயல்முறையும் படுத்தினார். கிராம சபை, அதாவது 18 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா ஒருத்தருக்கு ஓட்டுரிமை ஆயிருது, ஓட்டுரிமை கிடைச்சிருது. அவர் ஒரு வாட்டி கிராம சபை மெம்பரா இருந்தாருன்னா கடைசி வரைக்கும் அவர் தான் கிராம சபை மெம்பரா இருக்கிறாரு. இப்போ ஒரு வாட்டி எம்பியா இருந்தா அவங்க பிள்ளைங்க எல்லாரும் கடைசி வரைக்கும் எம்பி. அதாவது அதே தொழிலாக வியாபாரமா இந்த நிலை மாறணும். அதாவது நாம தான் மக்கள் தான் எஜமான், அவர்கள் நமக்கு சேவகர்கள். எம்பியும் எம்எல்ஏயும் நமக்கு சேவகர்கள். ஆனா உள்டாவா இருக்கு, அவங்க முதலாளி மாதிரியும் நாம அவர்களுக்கு சேவகர்கள் மாதிரி இப்ப மாறி போச்சு. இந்த நிலையை மாற்றணும். அண்ணாஜி தொடர்ந்து பேசுமாறு கேட்டுக்கொள். तो ये 2 बातें हमें करना है देश के लिए. நம் நாட்டிற்காக இந்த 2 விஷயங்களை செய்ய வேண்டியது மிக மிக அவசியம். एक डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में जो परकुलेशन लगा करप्शन का, उसको रोकना. முதலாவது வளர்ச்சி. அந்த வளர்ச்சி நன்றாக ஏற்படுவதற்கு தடையாக இருக்கும் சூழலை ஒழித்து கட்ட வேண்டும். मैं एक युवक था, कुछ कर पाया. எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. ஏனென்றால் நான் ஒரு இளைஞனாக இருந்தேன், இளைஞர்களாக இருக்க முடியும். इस बात का विश्वास है कि मेरे सामने जो वॉलंटियर और सामने बैठे नवयुवक है, इन्होंने फिल्म लाया तो हम तमिलनाडु में भी ऐसे बड़े विलेज खड़ा करेंगे. எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. என் தமிழில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களையும் இந்த இளைஞர்கள் கூட்டத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு புரட்சி ஏற்படுத்த முடியும். नवयुवकों के लिए எனக்கு இளைஞர்களிடம் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் மட்டும்தான். 5 बातों को संभालना. 5 விஷயங்களை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். शुद्ध आचार, நல்ல ஒரு ஒழுக்கம், शुद्ध विचार, நல்ல ஒரு எண்ணம், निष्कलंक जीवन. வாழ்க்கையில் கலங்கமில்லாமல் இரு. जीवन में कोई दाग नहीं होना. எந்த விதமான கலங்கம் ஏற்படக்கூடாது. जीवन में थोड़ा त्याग. தியாகம் செய்யும் ஒரு மனப்பான்மை தேவை. त्याग के बिना नहीं होगा. தியாகம் இல்லாமல் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே ஏற்படாது. त्याग एक अद्भुत करता है. ஒவ்வொருவரும் ஏதாவது ஈடுபடுத்த வேண்டும், தியாகம் செய்ய வேண்டும். ये हमारी भारत भूमि त्याग का संदेश देती है. நம்முடைய பாரத நாடு தியாகத்தை பற்றி நமக்கு எப்பொழுதுமே எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது. खेती में आप देखते हैं ना, खेती में ज्वार, बाजरा, मक्का, दाना से भरा भुट्टा नजर आता है खेती में. நீங்கள் விவசாயத்தை புரிந்து வந்தால், அந்த நீங்கள் விவசாய நிலத்தை பார்த்தால் ஒவ்வொரு தடவையும் அங்கே நல்ல விளைச்சல் ஏற்படும் பொழுது மிக அழகான விளைச்சல் நன்றாக கீழே வருகிறது. அது எப்படி? ये भुट्टा नजर आता है, लेकिन साफ एक दाना को पहले त्याग करना पड़ता है. அப்படிப்பட்ட நல்ல விளைச்சல் வருவதற்கு ஒரு நல்ல விதையை தியாகம் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. पहले एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है, तब भुट्टा नजर आता है दाना से भरा हुआ. நான் ஒரு விதை என்று என்னை நம்பி இந்த மண்ணிற்காக நான் என்னை தியாகம் செய்தால் மிகப்பெரிய விளைச்சல் இந்த நாட்டிற்கு ஏற்படும். पहले एक दाना जमीन में नहीं गया,
இந்த தியாகம் என்பது மண்ணில் போகவில்லை என்றால் நல்ல விளைச்சல் இந்த நாட்டிற்கு எப்படியப்பா ஏற்படும்? त्याग ये करना ही पड़ता है, त्याग। और बाकी बात है इंसल्ट पीने की शक्ति होना, अपमान पीने की शक्ति होना। ஆகையால் தியாகம் என்பது நிச்சயமாக தேவை. ஆனால் ஐந்தாவது மிக முக்கியமான அவசியமான விஷயம் அவமானத்தை வாங்கிக் கொள்ளவும் தாங்கிக் கொள்ளவும் விழுங்கிக் கொள்ளவும் தயாராக இருங்கள். हम देखते हैं ना, नदियों में पानी की बाढ़ आती है, नदियों में पानी की बाढ़ आती है बारिश के दिन में। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ये झुकते नहीं है, बारिश के पानी के साथ बहकर चले जाते हैं। சில சமயம் ஆற்றுகளில் பெரிய பெரிய வெள்ளம் வருவதுண்டு. அப்படிப்பட்ட வெள்ளம் வரும்பொழுது நீண்டு நெடிந்து வளர்ந்த மரங்கள் கூட ஆடிக்கொண்டிருப்பதில்லை, அந்த வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்படுகின்றன. नदी के किनारे पर घास होता है, जब बारिश का पानी आता है बाढ़ का, ये घास झुक जाता है। ஆனால் அங்கே புல்முளைத்திருக்கும் கோரைப்பள்ளை போன்ற புல் எவ்வளவு மழையாக இருந்தாலும் அந்த மழைக்கு ஈடு கொடுத்து அது தலை வணங்கிவிடும். அழகாக அந்த நதிமுறை இருக்கும். पानी निकल गया फिर वो खड़ा हो जाता है। அந்த வெள்ளம் போனவுடன் அதே புல் மறுபடியும் தலைக்கும் நிமிர்ந்து நிற்கும். और युवकों में कार्यकर्ताओं में नम्रता लीनता ये गुण होना चाहिए जीवन में। ஆகையால் लीनता இளைஞர்கள் மனதிலே அந்த புல்லை போன்ற வளைந்த குற்றம் அடக்கமும் அகங்காரமின்மையும் நிச்சயமாக தேவை. अपमान इंसल्ट करने की शक्ति होना जीवन में। அவமானத்தை வாங்கி விழுங்கிக் கொள்வதற்கு நன்றாக கற்றுக்கொள்ளுங்கள் இளைஞர்களே. किसी ने एक शेर कहा है, झुकता तो वही है जिसमें जान होती है। அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு பழமொழி வந்து அவனால் மட்டுமே வாழ முடியும். யாருக்கு? தன்னால் நன்றாக வாழ முடியும் என்று நம்பிக்கை உள்ளவருக்கு அவனால் மட்டுமே தலை வணங்க முடியும். झुकता तो वही है जिसमें जान होती है और अकड़ना ये मुर्दे की पहचान होती है। அதாவது முரண்பாடு என்று மாற்றிக்கொள்ளுவோம் இருப்பார். விட்டு கொடுத்து ஜாதி கொடுத்து வாழ்வோம் தான் உண்மையாக வாழ்வோம் என்பதை அண்ணாஜி எடுத்து சொல்கிறார். तो मुझे अभी समझ गया यहाँ लोकपाल नहीं है, लोक आयुक्त नहीं है इस स्टेट में। எனக்கு இப்பொழுது நன்றாக புரிந்திருக்கிறது. இந்த மாநிலத்தில் லோக்கல் அல்லது லோகாயுக்த என்ற அமைப்பு இல்லை என்பது கிடையாது என்பது தெளிவாக புரிந்திருக்கிறது. अभी भारत सरकार ने डिसीजन लिया, हमें लेटर दिया प्राइम मिनिस्टर कि जन लोकपाल लाएंगे, उसके साथ साथ लोक आयुक्त भी लाएंगे। எனக்கு பிரதம மந்திரி அழகான ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளார். அவர் சொன்னதுபடி இந்த நாட்டிலே ஜனலோக்பால் வரும்பொழுது ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் லோகாயுக்தா என்பது நிச்சயமாக வரும். लोकायुक्त लाने के लिए पहले जन लोकपाल लाना पड़ेगा। ஆகையினால் லோகாயுக்த இந்த அமைப்பு நமக்கு கிடைப்பதற்காக ஜனலோக்பால் என்ற அமைப்பிற்காக நாம் போராடுவோம். वो 27 तारीख को 27 दिसंबर मेरा मिशन होगा रामलीला मैदान और आप लोग तिरंगा कंधे पर लेकर भारत माता की जय वंदे मातरम इंकलाब जिंदाबाद घोषणा देते हुए रोड पर दिखाई देंगे सब कार्यकर्ता। ஆகையினால் 27ஆம் தேதி டிசம்பர் அன்று அங்கு ராம்லீலா அல்லது ஜந்தர் மந்தர் அந்த இடத்தில் தில்லியில் என்னுடைய அங்கே போராட்டம் ஆரம்பிக்கும். ஆனால் நீங்கள் எல்லாம் கையிலே அந்த மூவட்ட கொடியை எடுத்துக்கொண்டு இந்த சென்னையின் இந்த தமிழ்நாட்டில் ஊரூராக தெருவாக பாரத் மாதா கி ஜெய் இந்த கோஷத்துடன் और नया साल 2012 नया साल आ रहा है। 27 के बाद भी सरकार का दिमाग जगह पर नहीं आया। 1 तारीख जेल भरो आंदोलन। இதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். 27ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் அதன் பிறகும் இந்த அரசுக்கு
அறிவிற்கு சரியான ஒரு தெளிவு ஏற்படவில்லை என்றால் 1ஆம் தேதிக்கு மேல் புது வருடத்தில் புதிய சகாப்தம் ஜெயில் வரும் என்று जेल में जाना ये हमारा भूषण है, अलंकार है हमारा। ஜெயில் जाना சிறைக்கு செல்வது என்பது நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அழகான ஆபரணம், ஒரு நகை. சந்தோஷத்துடன் ये सोना चांदी ये सही अलंकार नहीं। நீங்கள் காணும் அந்த தங்கமும் வெள்ளியும் நிஜமான ஆபரணம் அல்ல, நகை அல்ல. समाज के लिए, देश के लिए जो लोग जेल में जाते हैं वो उनका अलंकार होता है। நிச்சயமாக நாட்டிற்காக, சமுதாயத்திற்காக யார் சிறைக்கு செல்ல தயாராக இருக்கிறார்களோ அந்த சிறைவாசல் தான் நம்முடைய அலங்காரம், ஆபரணம். तो 1 तारीख को किसी भी जेल में जगह नहीं मिलेगा, ऐसी जेल भरो, कोई भी जेल में जगह नहीं। 1ஆம் தேதிக்கு மேல் தேவைப்பட்டால் எந்த ஒரு சிறைக்காகவும் இடமில்லை என்ற அளவுக்கு சிறைகளுக்கு தயாராக இருக்கிறார். अरे सवेरे नाश्ता, सवेरे ब्रेकफास्ट और 2 टाइम का खाना उधर से मिलता है। காலையில டிஃபன் கிடைக்கிறது, நல்ல சாப்பாடு அங்கேயே கிடைக்குது. हमारा इतिहास है, इस देश का इतिहास है। चाहे इंसान लखपति बनो नहीं करोड़पति बनो, நம்முடைய நாட்டிலே இந்த பரம்பரை இருக்கிறது. தேவைப்பட்டால், தேவையானால் ஒரு மனிதன் லட்சாதிபதியாக கோடீஸ்வரனாக இருக்கலாம். ஆனால் सिर्फ खुद के लिए जिंदा रहने वाले लोग हमेशा मरते हैं, औरों के लिए मरने वाले लोग जिंदे हैं। ये इस देश का इतिहास है। தனக்கு என்று சாபவர்கள் அவர்கள் நிச்சயமாக சாகிறார்கள். ஆனால் நாட்டிற்கு, சமுதாயத்திற்கு நலனுக்காக சாகிறவர்கள் நன்றாகவே வாழ்கிறார்கள். आज तक हमारे देश में एक करोड़पति की जयंती किसी ने नहीं मनाई। एक करोड़पति था, उसके लोग जयंती मना रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ। இந்த நாட்டிலே ஒரு கோடீஸ்வரனுக்காக ஒரு பெரிய விழா எடுத்தோம் என்ற கதையே கிடையாது, நடந்ததே கிடையாது. लेकिन झोपड़ी में रहने वाले लोगों की जयंती मना रहे लोग। ஆனால் குடிசையில் வாழ்ந்த மக்களுக்கு, ஏழை எளியவருக்கு இந்த நாட்டிலே மிகப்பெரிய விழா எடுக்கும் அந்த ஒரு நல்ல பண்பாடு இருக்கிறது. तो इसलिए कार्यकर्ता ने सोचना मुझे जिंदा रहना है या मरना है, ये सोचना है। मुझे जिंदा रहना है मरना है सोचना है। ஆகையினால் எனக்கு இப்பொழுது யோசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. நான் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமா அல்லது நான் தியாகம் செய்ய வேண்டுமா என்ற கேள்வி எனக்கு முன்னால் இப்பொழுது இருக்கிறது. जो युवक है जिसकी शादी नहीं हुआ उनको मेरा संदेश नहीं, अन्ना हजारे ने मैरिज नहीं किया आप भी मत करो नहीं। தயவுசெய்து ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இளைஞர்களே, நான் என்னை பற்றிய ஒரு சில விஷயங்கள் நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. நான் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறேன், கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லை. ஆகையால் நீங்கள் கல்யாணம் செய்யாதீர்கள் என்று நான் சொல்லவே இல்லை. திருமணம் செய்து கொண்டிருக்கிறது, அது தவறு கிடையாது. मैरिज करो, एक दूसरे बच्चों को जन्म दे दो। கல்யாணம் செய்து கொள்ளுங்கள், திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள், 1-2 நல்ல குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள், தவறில்லை. अन्ना हजारे जैसा व्रत लेना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। அண்ணா ஹசாரை போல அந்த ஒரு திருமணங்களோட வைராக்கியத்தோடு இருப்பது சற்று கடினம் தான் என்பதை நான் ஒற்றுக்கொள்கிறேன். मेरे लाइफ में 74 ईयर हो गया, इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग, इसलिए लड़ रहा हूँ ये गुंडों के साथ। 74 வயதாகிவிட்டது இப்பொழுது எனக்கு. இந்த 74 வருடத்தில் ஒரு தடவை கூட, ஒரு சிறிய கலக்கத்தை கூட என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் ஏற்படுவதற்கு நான் இடம் கொடுக்கவில்லை. அந்த ஒரு காரணமே எனக்கு இந்த எல்லா குற்றங்களோடு மோதுவதற்கான சக்தி இருக்கிறது. वो भगवान ने मुझे शक्ति दिया, इतना भी दाग नहीं लगने दिया, लेकिन बहुत कठिन है। जो यहाँ वॉलंटियर और मेरे सामने बैठे युवक, उनके मेरी विनती है, अन्ना हजारे की नकल मत करो, मैरिज करो, एक दूसरे बच्चों को जन्म दे दो, उनको कार्यकर्ता बनाओ, वो बड़ा काम होगा। ஆகையினால் அந்த ஆண்டவன் அருளால்
என்னுடைய வாழ்க்கையில எனக்கு சற்றும் களங்கம் ஏற்படவில்லை. திடமான ஒரு மனது எனக்கு அமைக்க கிடைத்தது. ஆனால் நீங்கள் எல்லாருமே அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் நான் சொல்லவில்லை. நன்றாக திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள், 1-2 நல்ல பிள்ளைகளையும் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் அவர்களை ஒழுக்கத்திலர்களாக நன்றாக வளர்த்துங்கள். அது மிக நல்லது. अन्य मत न करो, परिवार चलाओ, एक दूसरे बच्चों को जन्म दे दो, उनको कार्यकर्ता बनाओ. लेकिन छोटा परिवार करते हो ना, वो जरा बड़ा करो, बस इतना ही कहना है. அதே போல சொல்லுவதெல்லாம் இவ்வளவுதான். அந்த சிறிய ஒரு குடும்பம் என்று சொல்லுகிறேன் இல்லையா, அந்த சிறிய குடும்பத்தை சற்றே விரிவுபடுத்துங்கள். அது என்ன? अबे मैं मैरिज नहीं किया, मेरा परिवार छोटा नहीं. நான் இப்ப கல்யாணம் செய்து கொள்ளவில்லை, ஆனால் என்னுடைய குடும்பம் சிறிய குடும்பம் இல்லை. एक 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार मैं करना चाहता था, वो छोटा ना करते हुए बड़ा बन गया. ये सब मेरा परिवार हो गया. ஒரு குடும்பம் நடத்தி அதுதான் என்னுடைய பரிவாரம், அதுதான் என்னுடைய குடும்பம் என்று நான் அமைத்துக் கொள்ளவில்லை. அப்படி ஒரு குறுகிய ஒரு பரிவாரத்தை, ஒரு குடும்பத்தை வைத்துக் கொள்ளாத காரணத்தினால் இந்த மொத்த இந்தியாவும் அத்தனை பாரதமும் என்னுடைய குடும்பமாக இன்று மாறி இருக்கிறது. अरे मैं छोटा परिवार करके क्या 2 बच्चों को जन्म देना था, ग्रेजुएट करना था. आज हजारों बच्चे ग्रेजुएट बन जाएंगे, सब मेरे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ. அந்த ஒரு சிறிய குடும்பமாக நான் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் எனக்கு 2 குழந்தைகள் இருந்திருக்கும், அவர்கள் வளர்ந்திருப்பார்கள். அது செய்யாத ஒரே காரணத்தினால் இந்த ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் என்னுடைய குடும்பமாக மாறிவிட்டார்கள். तो मेरी विनती है सब कार्यकर्ता के लिए, सब कार्यकर्ता के लिए विनती है, परिवार करो. छोटा परिवार करते हैं ना, बड़ा करो. 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दे दो समाज के लिए, देश के लिए, परिवार बड़ा बनेगा. ஆகையினால் இளைஞர்களுக்கு என்னுடைய விண்ணப்பம் இதுதான். நிச்சயமாக அந்த சிறிய குறுகிய என்னுடைய குடும்பம் என்பதை அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆனால் சற்று 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் 3 அல்லது 4 மணி நேரம் இந்த சமுதாயத்திற்காக, சமாஜ் என்று சொல்லப்படும் நம்முடைய நாட்டிற்காக தயவு செய்து உங்களுடைய உழைப்பை, உங்களுடைய நேரத்தை தயவு செய்து தியாகம் செய்யுங்கள். நான் நிச்சயமாக முன்னேறும். ये छोटे परिवार में ना सब दुख है, छोटे परिवार में सब दुख है. क्यों? सब मेरा है. ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा. लैट्रिन का डब्बा को मौका पर सोचते बैठता था. मेरा कहता ना. ஒரு சிறிய குடும்பமாக நீங்கள் மனதை சுருக்கிக் கொள்ளும் பொழுது அதிலே அவ்வளவு வருத்தம், அவ்வளவு துக்கம். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு விஷயம் இது என்னது, இது என்னது, இது என்னது, இது என்னது என்று அந்த பொசசிவ் மைண்ட் தான் பிடித்துக் கொண்டு தனக்காக உரிமை கொண்டாடும் அந்த ஒரு வருத்தமும் அந்த வலியும் இருக்கிறது. கையில் டப்பாவை எடுத்துக்கொண்டு பாத்ரூமுக்கு போனாலும் கூட மனது இது என்னது, இது என்னது என்றுதான் எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறது. मैं जन्म में आया खाली हाथ से, मुझे जाना खाली हाथ से. सिकंदर महान वो भी खाली हाथ से चला गया. मैं आया खाली हाथ से, जाना खाली हाथ से. मेरा इधर क्या है? நான் படும் பொழுது வெறும் கையோடு தான் இந்த பூமியிலே ஜனித்தேன். நான் போகும் பொழுது வெறும் கையோடு தான் இந்த வாழ்வில் இருந்து, இந்த உலகத்திலிருந்து போவேன். மாவீரன் அலெக்சாண்டர் பாதி உலகத்தை கைப்பற்றியவன் வெறும் கையோடு தான் இறந்து போனான். இங்கு நாம் வருவதும் வெறும் கையோடு, போவதும் வெறும் கையோடு என்பது நிச்சயம். எதை பிடித்து வைத்துக் கொண்டு நாம் அவதிப்பட வேண்டும்? யோசித்து பாருங்கள். हम लोग ये आंदोलन क्यों चला रहे हैं? गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है. खजानों को चोरों से नहीं, हमारा जो खजाना है ये खजानों को चोरों से नहीं, पहरेदारों से धोखा है. நம்முடைய போராட்டத்தின் அடிப்படை என்ன? ஏழை எளிய மக்களுடைய வாழ்வு நலிந்து விட்டது. ஏன்? நாட்டின் கஜானாவை நாம் திருடர்களை வைத்து காப்பாற்ற முடியாது. சரியான காவலாளிகளை வைத்து மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியும். புரிந்து கொள்ளுங்கள். திருடர்களை வைத்து நாட்டினுடைய கஜானாவை காப்பாற்ற முயற்சிக்காதீர்கள். तो खजानों को चोरों से नहीं, पहरेदारों से धोखा है. और इस देश को सिर्फ दुश्मन से नहीं, इन गद्दारों से धोखा है. இந்த நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய அபாயம் நம்முடைய எதிரியினால் அல்ல, இப்படிப்பட்ட நாட்டு துரோகிகளால் பெரிய அபாயம் நம்முடைய நாட்டிற்கு. நம்ம ஏமாற்ற துரோகிகளால். तो
सब मिलकर लोकपाल बिल लाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण करेंगे। ஆகையால் நாம் ஒன்று கூடி நிச்சயமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜன லோக்பால் என்ற அமைப்பை கொண்டு வருவோம். ஊழல் இல்லாத, களங்கம் இல்லாத ஒரு பாரதத்தை நிச்சயமாக நாம் நிர்மாணிப்போம் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. आप सब योग की तरफ देखकर मुझे अभी नया ऊर्जा मिली है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं होता तब तक शरीर में प्राण है, तब तक लड़ते रहूंगा, मैं लड़ते रहूंगा। உங்களை போன்ற ஊக்கமிக்க இளைஞர்களை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு இங்கு ஒரு புது தெம்பு ஏற்படுகிறது. இப்படிப்பட்ட ஊழலற்ற இந்திய சமுதாயத்தை அமைக்கும் வரை போராடுவேன் என்ற நம்பிக்கையும் உடல்வலிமை எனக்கு ஏற்படுகிறது. लोकपाल बिल में 5-6 बातें महत्वपूर्ण है। ये लोग चाह रहे हैं सब। अभी मेरा आंदोलन हो गया 16 अगस्त। हम लोग कह रहे थे कि मुझे हमारा अनशन होगा, हमें जगह दे दो। दिल्ली में जगह नहीं दिया। இந்த லோக்பால் விஷயத்தில் ஒரு 5-6 முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கின்றன. ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நாம் ஜனலோக்பாலுக்காக போராடுவதற்காக இடம் கேட்டபோது அவர்கள் அந்த போராட்டத்தை நடத்துவதற்கான இடத்தை கொடுக்கவில்லை. 16 तारीख को मेरा अनशन शुरू होना, 15 तारीख तक जगह नहीं दिया। 16ஆம் தேதி 16 ஆகஸ்டினுடைய போராட்டம் ஆரம்பிக்க இருந்தது. 15ஆம் தேதி வரை எனக்கு அந்த போராட்டத்தை நடத்துவதற்கான அனுமதி கொடுக்கப்படவில்லை. तो हम लोग सोचा चलो दिल्ली में कहीं जगह नहीं दे रहे हैं, जेल में जगह मिलेगी, जेल में जाएंगे। நான் மனதில் தீர்மானித்துக் கொண்டேன். நாங்கள் தீர்மானம் செய்து கொண்டோம், இந்த சர்க்கார், இந்த அரசாங்கம் நமக்கு இப்படிப்பட்ட போராட்டத்தை நடத்துவதற்கு மற்ற பொது இடங்களில் எந்த அனுமதியும் கொடுக்கவில்லை என்றால் கவலையே இல்லை, ஜெயிலுக்குள் சிறைக்குள் சென்று அங்கே நாம் போராட்டத்தை நிச்சயமாக நடத்துவோம். लेकिन मैं जेल में जाने से पहले सवेरे 6:30 बजे आए पुलिस के लोग और मुझे घर से उठाकर लेकर गए। ஆனால் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படவில்லை. ஏனென்றால் காலை 6:30 மணிக்கு நான் புறப்பட்டு எந்த ஒரு மைதானத்திற்கு போவதற்கு முன்பே போலீஸ்காரர்கள் என்னுடைய வீட்டிலே வந்து என்னை கூட்டி சென்று விட்டார்கள். वो मुझे जेल में लेकर गए, तिहाड़ जेल में गए। मुझे कमरा दिया, कपड़े दिए, मैं चादर बिछाया, थोड़ा आराम करने के लिए सोचा तो 2 ऑफिसर आ गए, बोले आपको रिहा कर दिया। ஒரு வேடிக்கை, என்னை கீழாஞ்சேரிக்கு கூட்டிக் கொண்டு போனார்கள். போய் அங்கே எனக்கு சிற்றுண்டி கொடுத்தார்கள். எனக்கு அழகாக பிடித்துக் கொள்வதற்கு ஒரு நல்ல ஒரு மெத்தை கொடுத்தார்கள். 2 தலைவனை கொடுத்தார்கள். நான் சற்று அழகாக அங்கே சற்று ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டேன். ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு சற்று ஆசுவாசப்பட்டுக் கொள்ளும் பொழுது அவர்களே வந்து இல்லை இல்லை உங்களுக்கு விடுதலை ஆகிவிட்டது, என்னை மறுபடியும் வெளியிலே கொண்டு வந்து விட்டார்கள். अरे मैं उनको बोला अभी अभी आया, 2 घंटे अंदर मुझे छोड़ रहा है। நான் ஆச்சரியப்பட்டவர்கள் கேட்டேன், என்னையாது இப்பதான் என்னை கூட்டிட்டு வந்தீங்க, படுக்க வச்சீங்க, 2 மணி நேரம் கூட ஆகல, மறுபடியும் வெளில கூப்பிட்டு போறீங்களா, என்ன விளையாட்டு கேட்டேன். मैं बोला मैं नहीं जाऊंगा अभी बाहर, நான் வரத்துக்கு தயாரா இல்லை, வரமாட்டேன். मुझे जेल में रहना, 7 दिन मैं जेल में रहूंगा। எனக்கு ஜெயிலில் தான் இருக்க வேண்டும், அடுத்த 7 நாள் நான் இங்கே தங்கி இருப்பேன் என்று நான் பிடிவாதமாக இருந்தேன். ए रामदेव बाबा का जो प्लान किया था ना, 1:30 बजे लाठी चलाई, रामदेव बाबा को प्लेन में बिठाया, हरिद्वार लेकर गए। ऐसे मेरे बारे में भी ये प्लान किया सरकार। मुझे बोले आपको छोड़ दिया, गाड़ी में बिठाकर जहाँ से लेकर आए वहाँ हम छोड़ देंगे, ऐसा बताना, गाड़ी में बिठाना, गाड़ी सीधी एयरपोर्ट। அவருடைய திட்டத்தை நான் நன்றாக புரிந்து கொண்டேன். நான் ராம்தேவ் பாபாவை போல அவ்வளவு எளிதாக ஏவர தயாராக இருக்கவில்லை. அவரை நடுராத்திரியிலே எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வண்டியில எடுத்துக்கொண்டு போய் ஒரு விமானத்திலே உட்கார வைத்து ஹரித்வாருக்கு கொண்டு போறது போல என்ன இங்கிருந்து வெளியே கொண்டு போவார்கள், வேறு ஏதோ இடத்திற்கு கொண்டு போகிறேன் என்று சொல்லி நேராக ஏர்போர்ட்டுக்கு தான் கூட்டிக் கொண்டு போகிறார்கள் என்று எனக்கு தெளிவாக தெரிந்தது. நான் போக தயாராக இருக்கவில்லை, அங்கேயே இருந்தேன். एयरपोर्ट पर एयरफोर्स का प्लेन रेडी रखा था मुझे लेकर जाने के लिए। ஏர்போர்ட்டுடைய ஒரு விமானம் அங்கே என்னை எடுத்துச் செல்வதற்கு தயாராக வைக்கப்பட்டிருந்தது. लेकिन मैं सरकार को बताया
मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा अभी, मुझे रहना है इधर। அரசாங்கத்திடம் நான் தெளிவாக சொல்லிவிட்டேன், இப்பொழுது நான் இந்த சிறைச்சாலையை விட்டு வெளியே செல்ல தயாராக இல்லை, என்ன வேணா செஞ்சுக்கீங்க. तो मुझे कहने लगे हमारे डीजी साहब से बात करो, डीजी साहब से। मैं बोला चलो बात करते हैं। அப்ப சொன்னாங்க, இல்ல டிஜிட்ட பேசுங்க, பெரிய அதிகாரி டிஜிட்ட பேசுங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் சரி அவரை கூப்பிடுங்க பேசலாம், டிஜிட்ட பேச நான் தயாராக இருந்தேன். और डीजी साहब भी कहने लगे आपकी छुट्टी हो गई, अभी आप जेल में नहीं जा सकते। मैं बोला जेल में नहीं जा सकते तो जेल के बाहर भी नहीं जा सकते, इधर ही बैठूंगा अभी। ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான விஷயத்தை சொன்னார். இப்ப உங்களுக்கு விடுதலை கிடைச்சாச்சு, ஆக நாங்க சிறைக்குள்ள நீங்க இனிமே போக முடியாதுன்னு சொன்னாரா. அவர் டிஜிட் சொன்னாலும் டிஜி நான் சிறைக்குள்ளே போக முடியாது என்றால் சிறைக்கு வெளியே நான் போக தயாராக இருந்தேன். 3 दिन तक मैं डीजी के ऑफिस में सो गया। 3 நாட்கள் டிஜியுடைய ஆபீஸ்லயே நான் நன்றாக தூங்கினேன். उनका डाव उनके ऊपर उलट गया। उनका डाव उनके ऊपर उलट गया। அவருக்கு அம்பு அவர் மேலே வந்து பாய்ச்சது. तो जन लोकपाल में 5-6 बातें आप हम सब करना है, रेडी रहना अभी जेल के लिए। एक सिटीजन चार्टर, ஜனலோக்பாலில் முக்கியமான 5-6 ஷரத்துக்கள் தேவைப்படுகின்றன. அதில் ஒன்று முக்கியமானது சிட்டிசன் சார்ட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய பொதுஜனங்களுக்கு தேவையான அந்த ஒரு हर दफ्तर में बोर्ड लगाओ, ये दफ्तर में कौन कौन ऑफिसर है, जनता का कोई भी शिकायत आता है कितना दिन में वो ऑफिसर वो शिकायत को दूर करेगा, लिखो। नहीं दूर किया उसको पनिशमेंट। இது சிட்டிசன் சார்ட்டர் என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு பொது ஜனத்திற்கு தேவையான உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு சர்க்கார் பணியாளரின் வேலை விதிமுறைகள். ஒரு குறிப்பிட்ட குறைபாடு அல்லது ஒரு தேவை இத்தனை நாட்களுக்குள் அது நடைபெறும், அது முடிக்கப்படும் என்ற ஒரு உறுதியை கொடுக்க வேண்டியதுதான் சிட்டிசன் சார்ட்டர் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஷரத்து. अभी सरकार मान नहीं रही है, இதை இப்பொழுது சர்க்கார் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இல்லை. पूरे ऑफिसर नीचे से लेकर ऊपर तक, गांव से लेकर मंत्रालय तक पूरे ऑफिसर जन लोकपाल के दायरे में आना चाहिए। இரண்டாவது முக்கியமான விஷயம், மேல்தளத்தில் இருந்து ஆரம்பித்து அடித்தளம் வரை எல்லா அமைப்பிலும் எல்லா நிலையிலும் எல்லா அளவிலும் உள்ள ஒவ்வொரு அரசாங்க ஊழியரும் ஜனலோக்பால் கீழே வர வேண்டும் என்று நாங்கள் நன்றாக கடுமையாக கொண்டிருக்கிறோம். அது இன்னும் ஏற்படவில்லை. आज सामान्य लोग, गरीब लोग किसी दफ्तर में गया पैसे दे बिना काम नहीं करते, पैसा तो गरीब आदमी जिंदा रहेगा। இன்று ஒரு ஏழை எளிய மக்கள் எந்த ஒரு சர்க்கார் எந்த ஒரு அலுவலகத்துக்கு சென்றாலும் ஒரு காசு கொடுக்காமல் லஞ்சம் கொடுக்காமல் ஊழல் செய்யாமல் எந்த சில விஷயம் கூட நடப்பதில்லை. என்ன செய்வார்கள் நம்முடைய நாட்டு மக்கள்? तो ये गरीब आदमी जब शिकायत लेकर जाएगा लोकपाल के पास, ये अधिकारी के पास मैं गया था, शिकायत की है, एक्शन नहीं लिया, लोकपाल के पास जाएंगे तो लोकपाल उसके ऊपर एक्शन ले लेगा, उसको दंडात्मक कार्रवाई करेगा, उसको फाइन करेगा। क्यों नहीं काम किया गरीब मानव? ஆகையினால் இந்த சிட்டிசன் சார்ட்டர் என்று சொல்லப்படும் இந்த ஷரத்து வந்ததானால் அப்படிப்பட்ட ஏழை எளிய மகன் லோக்பால் சென்று எனக்கு தேவை இருந்தது, இந்த அதிகாரியை நான் அணுகினேன், ஆனால் அதன் பின்பு கூட எனக்கு எந்த விதமான ஒரு பலனும் ஏற்படவில்லை, எனக்கு எந்த விதமான உதவியும் என்னுடைய வேலை நடக்கவில்லை என்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. அது ஏற்பட்டால் அந்த லோக்பால் அதில் விசாரணை செய்து அவரை சரியான முறையில் தண்டிக்க முடியும். தண்டிப்பது மட்டுமல்ல, அவராலும் கூட அவருக்கு விதிக்க முடியும். அது செய்தால்தான் அந்த மக்களுடைய குறை தீர்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ये सी और डी, ये गरीब लोगों के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। सी और डी, இந்த CND என்று சொல்லக்கூடிய அரசு அலுவலர்கள் நம்முடைய பொதுஜனத்தில் அன்றாட வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை கவனிக்கும் அந்த மட்டத்தில் உள்ள அந்த தரப்பில் உள்ள அதிகாரிகள் ஊழியர்கள். इसमें यह तरतूब किया है कि अगर ये गरीब लोग सी और डी एक्शन नहीं लिया, लोकपाल उसको फाइन करेगा, इतना नहीं जेल में डालेगा। जेल में नहीं, जितना पैसा का करप्शन किया वो सब पैसा वसूल करेगा। ஆகையினால் இந்த CND என்று சொல்ல அந்த அளவில் உள்ள அந்த தளத்தில் உள்ள ஊழியர்கள் அவர்கள் மீது கூட ஊழல் அல்லது லஞ்சத்தினுடைய குற்றச்சாட்டை லோக்பாலிடம் எடுத்துக்கொண்டு போகக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு ஏற்பட்டால், அது சரி நிரூபிக்கப்பட்டால், அது உண்மை என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் லோக்பால் அவர்களுக்கு தண்டனை மட்டுமல்ல அபராதம் விதிக்கக்கூடிய அதிகாரம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது. அந்த அபராதத்தை வசூலித்து அந்த மக்களுக்கு தேவையான ஒரு நிவர்த்தி செய்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பும் இருக்கிறது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.
तो आज सरकार नहीं मान रही है, सी और डी। जिस दिन जेल भरो होगा, देश की पूरे जनता जेल में होगी, तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। இன்றைக்கு இந்த அரசு இது முடியாது. சிஎன்டி கேட்டகரியில் உள்ள அந்த தளத்தில் உள்ள அரசு ஊழியர்களை நாங்கள் லோக்பத்தில் கொண்டு வர மாட்டோம் என்று ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. ஆனால் நம்முடைய நாட்டிலே இதே போல நாம் எல்லோரும் எழுச்சியை கொண்டு வந்து சிறை நினைப்போம் என்ற போராட்டத்தை ஆரம்பித்தால் நிச்சயமாக இந்த அரசு சிஎன்டி என்று சொல்லக்கூடிய தளத்தில் உள்ளவர்களையும் லோக்பாலை கொண்டு வரக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பு இருக்கிறது. अगर उसके पास ये पैसा भरने के लिए नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त करके, उसका निलाव करके, वो बिक्री करके वो पैसा सरकार के तिजोरी में जमा होगा। जनता का पैसा है। அது மட்டுமல்ல, அப்படிப்பட்ட ஒரு குற்றவாளி, அப்படி லோக்கல் அதிகாரியுடைய அந்த விசாரணையினால் தண்டிக்கப்படக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊழியர், அவர் ஃபைன் அல்லது அபராதம் கட்டவில்லை என்றால் அவருடைய சொத்தை ஜப்தி செய்து ஏலமிட்டு அதிலிருந்து பணத்தை ரெக்கவர் செய்து வசூல் செய்து அது வந்து ஒரு அபராத தொகையாக செலுத்தப்படும் கதானாவிற்குள் என்று நாங்கள் ஒரு விதியை கொண்டு வருவோம். सीबीआई आज गवर्नमेंट के अंडर में है, इसलिए करप्शन बढ़ रहा है। सीबीआई के ऑफिसर जो भी काम करते हैं उस पर सरकार का नियंत्रण है। चुप बैठो ना तो कान काटेगा। இன்றைக்கு நாம் சிபிஐ என்று எடுத்துக்கொண்டால், சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த அமைப்பை எடுத்துக்கொண்டால் அது மத்திய அரசின் கீழேதான் இருக்கிறது. மத்திய அரசு சொல்லும் எந்த விதமான ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்று சொல்லக்கூடிய எந்த உத்தரவிற்கும் தலைபடிந்து தலை குனிந்து இன்றைக்கு சிபிஐ செயல்படுகிறது. அது நடக்கக்கூடாது. सीबीआई को गवर्नमेंट के अंडर से निकाल कर इंडिपेंडेंस है लोकपाल के दायरे में, उसका कंट्रोल होगा, सरकार का नहीं। आगे करप्शन को ब्रेक लगेगा। சிபிஐ ஆகையினால் அரசின் அந்த அவர்களுடைய அதிகாரத்தில் இருந்து, அந்த அமைப்பில் இருந்து, அவர்களுடைய அந்த கண்ட்ரோல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அமைப்பில் எடுத்து லோக்பால் அமைப்பிற்கு கீழே கொண்டு வந்தால் நிச்சயமாக சிபிஐ சுதந்திரத்துடன் அதிகாரத்துடன் நல்ல நோக்கத்துடன் செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. जो भी कार्यकर्ता आरटीआई हो, समाज के लिए झगड़ता है, वो फाइट कर रहा है, लेकिन कभी कभी उसकी हत्या हो जाती है झगड़ते। நாட்டிலே சமூக வளர்ச்சியோடு செயல்படும் சிலருக்கு ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட், ஆர்டிஐ ஆக்ட் சொல்லக்கூடிய சில சமூக காவலர்களுக்கு இந்த நாட்டிலே பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. ஒரு சிலர் தங்களுடைய உயிரை தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள், உயிர் கொடுத்திருக்கிறார்கள், சிலருடைய மரணம் ஏற்படுகிறது. तो ऐसे फाइट करने वाले कार्यकर्ताओं को संरक्षण मिलना चाहिए, लोकपाल संरक्षण देगा। ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட சமூக காவலர்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சியோடு இருப்பவர்களுக்கு அவர்கள் கொண்டு வரும் அப்படிப்பட்ட நடவடிக்கையினால் உயிர் சேதம் ஏற்படுகிறது. அவர்களுக்கு நாம் பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்கு இப்படிப்பட்ட சிபிஐ நம்முடைய அரசின் கீழே இல்லாத ஒரு தனி அமைப்பு லோக்பாலின் கீழே நிச்சயமாக தேவைப்படும். அவர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள். तो मेरी विनती है सब युवकों के लिए, भगत को याद रखना, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद रखना, भूलना नहीं कभी। मैं अपने हृदय के साथ उनको जोड़ कर रखा है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की हमारे देश के लिए, हमारे आजादी के लिए, उनको याद रखना। இளைஞர்களே, உங்களிடம் என்னுடைய தாழ்மையான விண்ணப்பம் இதுதான். உங்களுடைய மனதிலே பகத்சிங், அவருடைய நண்பர்கள் சுக்தேவ், பகத்சிங், சுக்தேவ் அண்ட் ராஜ்குரு, பகத்சிங், சுக்தேவ், ராஜ்குரு அந்த இளைஞர்களை தங்களுடைய மனதிலே நிச்சயமாக நீங்கள் தாங்கிக் கொள்ளுங்கள், வாங்கிக் கொள்ளுங்கள், நினைவுகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். अरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी जा रहे, फांसी का तख्ता देख रहे हैं, 2 मिनट में अभी फांसी चढ़ने वाले हैं, फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म की क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है, इसलिए हमारे आजादी की। எவ்வளவு அருமையான விஷயம். பகத்சிங்கும் அவருடைய நண்பர்கள் சிறைச்சாலையில் தூக்கு மேடைக்கு அழைத்துச் செல்லும் பொழுது இன்னும் 2 நிமிடத்தில் அவர்களுக்கு மரணம் நிகழப் போகிறது என்பது தெளிவாக தெரிந்தாலும் முகத்திலே ஒரு புன்னகை, மனதிலே ஒரு பெருமிதம், சிரித்துக் கொண்டே அவர்கள் சொன்னார்கள், அது என்ன, இந்த நாட்டிற்காக இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமல்ல
அடுத்த ஜென்மத்திலும் அதற்கு அடுத்த ஜென்மத்திலும் உயிரை கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். இது அவர்களுடைய நாடு என்பதை நினைவு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். लता दीदी ने जो गीत गाया ना, ये मेरे वतन के लोगों, जरा आप में बरसो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी. वो कुर्बानी की याद हमारे हृदय के साथ जुड़ती है. நம்முடைய இந்தியாவில் குரல் குயில் என்று சொல்லக்கூடிய லதா மங்கேஷ்கர் அவர்கள் பாடிய மிக அருமையான மனதை உருக்கும் அந்த ஒரு பாடல், என் மேரே வத்தன் கே லோகோ, என்னுடைய நாட்டு பிரஜைகளே, ஆத்மா பருவ பாதி, உங்களுடைய கண்களிலே சற்று ஈரம் வரட்டும். जो शहीद हुए हैं उनकी, இந்த நாட்டிற்கு தியாகம் செய்தார்களே அவர்களை பற்றி जरा याद करो குருவானி, அந்த தியாகத்தை பற்றி சற்று யோசியுங்கள். கண்ணிலே ஈரம் வரட்டும் என்று சொல்லி கேட்டுக்கொள்ளும். उनको याद करते हुए 1 तारीख 1 जनवरी जेल भरो, हम सब मिलकर जेल में जाएंगे. धन्यवाद. जय हिंद.